अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काशिफ हुसैन संधू सच्ची पंजाबी तारीख ते एक होर मुद्दे नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। दोस्तों, जिवें कि मैं तुहानूं पिछली किस्त विच रणजीत सिंह दे मुस्लिम उमरा दे विचों दो दा तारफ दिता सी। अज मैं तुहानूं एक होर उहदे अहम अमीर दा तारफ करवाउण जा रिहा या अमीरां दे खानदान दा। ये खानदान सी टिवाना खानदान। इहदा लाहौर दरबार दे नाल बहुत तगड़ा ताल्लुक रहा कई दिहाइयां ते मुश्तमिल। और ये ताल्लुक उदों ही शुरू हो गया सी जदों महाराजा रणजीत सिंह शकर चक्किया मिसल का सरबराह सी और गुजरांवाला तो हुकूमत करता सी। उहदी हुकूमत की जिहड़ी हद सी वो गुजरांवाला तो जेलम तक कही जा सकती है उस जमाने जदों शकर चक्किया मिसल का सरबराह सी। ते टिवाने जिहड़े सन ये मिठा टिवाना सरगोदा के नेड़े इस इलाके तो हुकूमत करते सन। इन्हां दी बाउंड्रीज आपस में मिलदियां सन दोवां रियासतां दीयां, जिहदी वजह तो इन्हां दे दरम्यान ताल्लुकात जिहड़े वो पैदा होए और ये शुरू शुरू च कोई दुश्मनाना ताल्लुकात नहीं सन, दोस्ताना सन। रणजीत सिंह ने काफ़ी मदद की अहमद खान टिवाना की, जिहड़ा उस वेले टिवाना कबीले का सरबराह सी। ते उहदे दुश्मनां दे खिलाफ उन्हें दो बारी बहुत अहम खिदमत सर अंजाम दी। उन्हां विचों एक तो उहदा दुश्मन उहदा सगा भरा ही सीगा जिन्हों उन्हें गिरफ्तार करके अहमद खान के हवाले किया तो अहमद खान ने उहदा सिर ला दिता। सियासत कोई मां प्यो भरा और इहो जिहा कोई रिश्ता तुहानूं पता है कि नहीं हुंदा, सियासत दे सीने दिल नहीं हुंदा। दूसरा दुश्मन सी रईसे खुशाब लाल खां। इन्हां दोवां दे मुकाबले च रणजीत ने मलक अहमद खान की बहुत मदद की। लेकिन वही गल कि जिहड़ा मैं हुणी कीती कि सियासत के सीने दिल नहीं हुंदा, जदों रणजीत सिंह तगड़ा होया और वह लाहौर दरबार ते काबज़ होया तो उस तो बाद उन्हें टिवाणे का इलाका भी अपने ने लहाक कर लिया। लेकिन रणजीत की एक अच्छी आदत सी कि वह हारन वाले सरदार नूं या दुश्मन नूं मुकम्मल दलील नहीं सी करदा, उन्होंने उहदी जागीर दे एवज एक छोटी जागीर दे दिंदा सी। इन्हें मलक अहमद खान नूं झावरियां मशहूर कस्बा सरगोदा ते खुशाब दे कोल तुसीं जानदे हो उहदी जागीर अता कर दित्ती और नाल उहदे कोल 60 सिपाही भी मंगे जिहड़े जंग दे वेले हर हलीफ सरदार कोलों लै जांदे सन। ये 60 सिपाही जिहड़े सन हर वेले दरबार च हाज़र रहने जरूरी नहीं सन, लेकिन जंग के वेले इन्हों मंगिया जाता सी। इत्थों टिवाणा खानदान की एक लंबी तारीख शुरू होंदी है रणजीत सिंह के दरबार के नाल। मौत नहीं तुसीं उहनूं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये कह सकते हो एक साथ दी एक लंबा साथ इन्हों का आपस दे विच लंबा ताल्लुक रहा बहुत ज़्यादा कई दहाइयां का मुश्तमिल। अगली जिहड़ी खिदमत टिवाना खानदान दी रणजीत सिंह दे या तुसीं यह कह सकते हो कि अगली जिहड़ी खिदमत रणजीत ने टिवाना खानदान को लई वो भक्कर या मनकीरा का जिहड़ा किला सी और जिथे हाफिज अहमद खान हुक्मरान सी उहदे खिलाफ सी। ये बंदा मलक अहमद खान टिवाना का भी दुश्मन सी, इस करके बड़ी खुशी खुशी रणजीत के नाल टुरिया ते 12 किले जिहड़े हाफिज अहमद खान के जेरे निगरानी सन उस इलाके तो सारे फतह कर लए। फतह करन तो बाद ये खानदान रणजीत सिंह या लाहौर दरबार के होर कोल हो गया। इन्हां दे कोल एक घुड़सवार दस्ता सी, वो बड़ा सोहना सी। वो टिवाना लांसर के नाम तो अंग्रेज दौर बहुत मशहूर रहा। घुड़सवार फौज का दौर तो नहीं रहा, लेकिन हले भी वो नुमाइशी तौर पर टिवाना खानदान की नेज़ाबाजी दे विच और इहो जे शौकां दे विच या किसी परेड वगैरह दे विच तुहानूं अक्सर टीवी ते नज़र आंदा है। ये जिहड़ा घुड़सवार दस्ता सी बड़ा खसूसी सी और नेज़ाबाजी च बड़ा महारत रखता सी और इनू बहुत वधिया तरीके नाल तैयार किया गया सी। रणजीत सिंह ने जो जंगां जिहदी कारकरदगी देखी तो उन्हें जिद की कि मैं ये दस्ता अपने नाल लाहौर लैके जाना और लाहौर लै गया। उत्थे 60 सवारां दा दस्ता सी, ये उहदे कोल ही रहिंदा सी और इहदा कमीदान जिहड़ा सी अली बख्श सी। तुसीं अफसर कह सकते हो कमीदान नूं। अच्छा, इसी खानदान की एक शाख होर सी जिहदा सरबराह खुदा यार खान टिवाणा सी। उहदा पुत्तर फतेह खान टिवाणा वो रणजीत सिंह के दरबार सब तो ज़्यादा अहमियत रखता रहा टिवाणा खानदान की तारीख के हवाले दे नाल। उहदी वजह यह है कि इस बंदे ने सब तो ज़्यादा वेला गुजारिया रणजीत सिंह के दरबार में और यदी किस्मत कुछ ऐसी अजीबो गरीब सी, कभी उभरता सी कभी डुबदा सी, कभी उभरता सी कभी डुबदा सी। मतलब एक पढ़ी जाने वाली यदी तारीख है, मज़ेदार है इस हवाले नाल कि यदी किस्मत जो लगता सी डुबन वाला है ये फिर दोबारा तार आंदा सी। ये जिहड़ा बंदा सी ये हरी सिंह दा मसाहिब सी। हरी सिंह नलवा मशहूर जरनैल लाहौर दरबार का, जिन्हों रणजीत सिंह दा सज्जा बाजू भी आख्या जाता सी।
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਗੀਰ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਟਿਵਾਣਾ, ਟਿਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮਸਾਹਬ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਲੀਆਤ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ ਉਹੀ ਖਸਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੋਲ ਲਈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਨੇ 5 ਕਾਟਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੋਲ ਲਈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਮੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਰ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਸੀ ਖਿਓੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੌਨੇਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਛੀ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਛੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਟਿਵਾਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਛੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੋਸਤੋ ਨੌਨੇਹਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬੰਨੂ ਟਾਂਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਫੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨੂ ਟਾਂਕ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਯਕਦਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਲ 'ਚ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਠਾ ਟਿਵਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਲੀ ਤਰਫ ਸੋਹਣ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਹਣ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੌਜ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਟਿਵਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨੱਠਿਆ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿੱਠਾ ਟਿਵਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੇਲਮ, ਖੁਸ਼ਾਬ, ਪਿੰਡੀ, ਅਟਕ ਔਰ ਥੱਲੇ ਬੰਨੂ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ, ਟਾਂਕ ਤਿੱਕਰ ਦਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 2 ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ
ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਤਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਟਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰਾ ਸਿੰਘ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ 8000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਿਸ਼ਾਵਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਟਕ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਬਾਇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਟਕ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਹਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਅਟਕ ਦੇ ਕਿਲੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੰਨੂ ਦੇ 3 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇੰਦਾ ਖਾਨ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਇੰਦਾ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੋ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਜੀ ਉੱਠ ਪਈ ਔਰ ਕਬਾਇਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਵਾਇਦਦਾਨ ਤੇ ਦਲੇਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਿਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਇਮਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਯਾਰੇਗਾਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਮੁਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰਖਵਾ। ਇਹ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਨ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰੂਜ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੂਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਕਦਮ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੱਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਚੂँकि ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਮੀਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਕਾਜ਼ੀ ਉਸਮਾਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ, ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਚੱਠਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਮੀਰ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਉਸਮਾਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ।